سلام بچه‌ها، من سایت هستم و خوش اومدید به جنگل نفرین شده یا The Cursed Forest. این بازی یکی از بازی‌های قدیمی استیمه ولی خیلی ریتینگ های بالایی داره و همه ازش تعریف میکنن. قراره بفهمیم چرا. درجا بریم وسط داستان. عالیه. موزیکش خیلی بلند و قشنگه. اوه اوچ. عالیه. تنظیمات صدا داره دیوونم میکنه. میشه حالا بازی کنیم؟ انقد موزیک بلند توی گوش من نندازی؟ بازم لودینگ. راستی بچه ها، نظرتون در مورد نورا چیه؟ اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم و این و همین قبلیه. کدوم قشنگ تره؟ خودم به نظرم زرداش یکم عجیبه ولی پوستمو برنزه میکنه. هر لحظه ممکنه، هر دقیقه ممکنه که لودینگ تموم بشه. آره. سلام. خنده مکنید. بالاخره میتونم بازی کنم. چرا من با لباس زیر اومدم داخل جنگل؟ چیزی که تا الان متوجه شدم اینه که ما مردیم توی خونه تنها بودیم، یهو یاد زن و بچه‌مون میکنیم، بهشون خواستیم زنگ بزنیم اما نتونستیم، بعد پا شدیم بیاییم دنبالشون و روح دیدیم و پرت شدیم توی جنگل. با توجه به اینکه این بازی قدیمیه واقعا گرافیک خوبی داره. سیفت. اینجا چیزا نیستش. نه چیزی نیستش. یه نوت. If I was scared to stay out in the open, I have a feeling that someone is watching me, right from the trees. The way through the cliff seems like a good idea. It should allow me get out of here faster and stay unnoticed. When I tried to traverse the cliff, one of the stones fell on my leg. It's like this place itself won't let me leave. My leg isn't damaged, but the stone has pinned my leg pretty badly. I have to free my leg before something else falls. که اینطور. پس یه نفر از بین درخت داشته نگات میکرده.
همون کسیه که با خرس عروسکیش کاری کرد که من بیفتم اینجا. برای مکان نفرین شده واقعا جای قشنگیه. یه نوت دیگه. Ever since I started researching and writing about abandoned places, there has always been one in particular that I wanted to visit. I've heard many stories about the place, everything from cars mysteriously breaking down as they try to pass through, to travelers venturing into the forest, never to be seen again. Then there is the tales about the settlement itself. The people that lived there were building a railroad, until one day they all disappeared without a trace. The incident has almost been forgotten now, discredited as an urban legend, a ghost story to keep children from straying too far into the woods. Now I have the opportunity to finally visit the area, and who knows, maybe I'll even solve the mystery of what happened there. When I first entered the settlement, I couldn't believe how many things had been left behind. Whole homes abandoned with all the family's belongings still inside. I found it hard to believe that these people would have left all their worldly possessions of their own free will. I feel as if every step I take leads me closer to discovering the truth. Still, no matter how exciting I found my discoveries, I feel uneasy in this place, as if I'm being watched. خب اشتباه نمی کنی؟ چقدر هوا تاریک شد وقتی داشتم یه نوت میخوندم. خیلی خوب سیوش کردم. و حالا باید چی کار کنیم؟ این امن نیستش. به احتمال زیاد میمیرم ولی بدارک. نزدیک بود. تقریبا نزدیک بود که بمیرم و از این درد بی پایان به اسم زندگی خلاص میشم. اما مثل اینکه هنوز جان دادن من در این دنیای فانی به پایان نرسیده. هنوز باید ادامه بدم تا به نقطه آخر برسم. تو همونی که از بین درخت‌ها نگاه میکردیش؟ سلام. از اینکه موزیک داره این شکلی میشه خوشم نمیاد. یه خونه یا راه؟ خونه. شاید بهتر بشه که اینجا بمونم. با اجازه ببخشید که بی خبر اومدم داخل خونتون رو. میخوام شب اینجا بمونم. باو. چراغ خاموش روشن میکنیم. یه هویج عالیه. There was a strange atmosphere in the settlement today. The people seemed more subdued and silent than usual, although it could have been a projection of my own forbidding. Sarah's predicament plays on my mind, so much so that out of the corner of my eye I could swear I saw her sitting in my room. But when I looked, of course, she was not there. I will need to approach her father about his attitude towards her. He is a harsh leader and no different in his parenting, while the villagers seem enraptured by his vision. I am less convinced and find it hard to trust his word as certainly as the others. Although the streets were quiet today, in the night they seemed to have come alive. When I left my house to inquire as to the commission, the noise faded into nothingness, as though it had never existed in the first place. Tomorrow I will have to be braver and speak to Sarah's father. Then perhaps the feeling of unease will leave me, and the inexplicable things that I've been happening here will show themselves to be nothing but a fracture of my own nervous mind. چیزی که احساس میکنم اینجا اتفاق افتاده اینه که زن من یه محقق بوده برای مکانهای نفرین شده و اومده تو این جنگل تا ببینه داستان چیه. با یه گروه از آدمای خلوچل آشنا شده که یه دخترم داشتن به اسم سارا باش دوست شده، ولی بابای سارا یه لیدر خلوچل بوده که شدم خلوچل نبوده، چرا من توهین کردم بهش، که خواسته دخترشو به کارهای بدی وابداره. زن من ناراحت شده و خواسته کمکش کنه. این چیزیه که تا به الان فهمیدیم.
ولی حالا باید از کدوم سمت رفت؟ چقدر خوندنی داره بچه. اگه دارم چیزی رو اشتباه میخونم ببخشید، واقعا حال ندارم که ویدیو رو پاس کنم اول بخونم متنو تا بتونم درست براتون بخونمش. میتونید پاس کنید تا خودتون درست بخونیدش اگه جایی دارم اشتباه میخونم. چیزی که الان میبینم 3 هیولاست، قلب، صورتای عصبانی، ماهی، خرگوش، گوز. اگه من از این ور برم باید به ماهی برسم، درسته؟ ولی چرا باید با هیولاها مواجه بشم، با حیوانات عجیب و غریب؟ صدای شلب شلوب میاد. اینات میشه بخونیش؟ When I was younger, an older boy told me a story about a creature that lived in the lake. He assured that while out walking, he had looked towards the distant shoreline and saw a red glow softly radiating from within the water. The boy took off his shoes and casually waded inward to get a better view. But as he got closer, it rapidly started toward him. Startled, he backed out of the water to the safety of land. Emerging from the spot he had just cubed, the boy glimpsed bright red scales, a shark-like jaw and rows of ragged sharp teeth. After having recounted his tale, I told the boy that I didn't believe him, that nothing so monstrous could be in creation. In response, he retrieved from his bag an old book, flipping to a well-thumbed page that showed a hand-drawn picture of a grotesque-looking catfish. It was not the creature he had seen, but proof that nature could be more hideous than anything I've ever imagined before. توی آبای این رودخونه یه کوسه با فک قرمزه. با توجه به نوت، من نباید داخل این آب باشم، ولی کل خرتر از این حرفا. برو بالا تا نمردیم. خب این چیه که داره میدرخشه؟ این دیگه شکوفتیه. استخونه لگنه؟ چرا من باید یه استخونه لگن رو بردارم؟ خیلی خوب، حالا باید چی کار کنم؟ برمیگردم. عجب، من دارم میمیرم. کار خاصی میتونم انجام بدم؟ خب مثل اینکه مردم. شاید هم نه. اومدیم خونه ی آقا کوسقهه. مرسی که نخوردی منو. حالا کجام؟ برگشتم سر جای قبلیم. کلبه! از اینکه موزیکی ها آروم شد خوشم میاد. باشه، مپو دوباره نگاه میکنیم. من با ماهی ملاقات کردم. بله، وقتشه که بریم سمت خرگوش. با توجه به نقشه باید پشت کلبه 2 راه باشه. سلام؟ الو؟ کسی نیستش. یه مترسک. سلام. چه محیط قشنگی، هوا خیلی خوبه. فکر کنم این راه گوزنه است. گوزن یا خرگوش؟ گوزن. گوزن ناراحتی به نظر میاد با صداهای ترسناک. اون چیه؟ هی گوزنه است با چشمان آتشین. کجا میری؟ من نمیام سمت تو. سلام. یه غار. میتونم برم این تو؟
چه محیط قشنگی. میتونم سیف کنم. او این نقاشی داره چی میگه؟ یه آدم دست به کمر که داره میرقصه. شاید. ها! اوه های رفیق. چه خوب که سریع از اونجا اومدم بیرون. اینجا میشه رفت؟ نه نمیشه. دوستمون رفتم بالا و حالا من بعد از کدوم سمت برم؟ گوز؟ شاید بهتر از اون یکی راه برم که نرفتم. اینجا آتیشه؟ هی کسی اینجا هست؟ غذا؟ نه نیستش. سیو ولش کن نمیخواد. Jan told me that there is a cave hidden in the forest where many years ago thieves from the city hid precious contraband. When they were caught, the cave was searched and the valuable items were confiscated and removed. As I knew a few interesting stories about this area, I pestered Jan for every detail he knew. We searched for the cave for weeks with only a vague idea as to its location. Eventually, on one of our many rambles in the forest, I found it, exactly as it had been described. The boulders flanking either side of the entrance, the hanging ivy partly obscuring the hole in the rock face. حالا نرم بلند درست بخونمشون. واسه هم میخونم و براتون خلاصش میکنم. خب من خوندمش. تا چیزی که فهمیدم کل داستان این بودش که دوتا دزد وسایل با ارزشی که میدزدیدن و توی اون غار قایم میکردن، پیداش کردن، ولی وقتی که رفتن توش هیچی دیده نمیشد چون اصلا نور بهش نمیرسید. این موزیک ترسناک به خاطر چیه؟ گوز اینجاست؟ من که گوزی نمیبینم. وقتی هم که رفتن تو غار خراب شده ولی به صورت این اصلا امن نیست. این همون صخره‌ای که زنم در موردش حرف زد. اوه شت. من زنده موندم. و به احتمال زیاد اون دوستیمون که وقتی من داشتم از بین صخره‌ها می اومدم بیرون و جلومون دوید و فرار کرد همون دزدا بودن. من این احتمالو میدم. خب بذار برگردیم ببینیم. اوچ همه چی خراب شد. هی چیزی باقی مونده؟ اوه برامون یه راه درست شد به صورت سورپرایز کننده. استخون دست. هنوزم برام سواله که چرا به اینا احتیاج دارم. فکر کنم باید برم پیش هر هیولا و از هر کدوم یه استخون دریافت کنم. سلام دوست من. این دفعه میام دنبالت. نمیتونی از دست من فرار کنی. کجا رفتی؟ وقتی که مشتان قوی من بره داخل صورتت کجا فرار میکنی ها؟ برگرد اینجا. برگرد اینجا. گوز من میام دنبالت. قرار نیست از دست من فرار کنی. میخوام بخورمت. هی یه نوت دیگه. While I was out walking in the forest, I came across a magnificent deer. His antlers were so big that with his head bowed, I took them for a fallen tree limbs. If only I had brought my gun, he would have made an excellent trophy. But tomorrow, I will return to the same place in search of him. خیلی واقعا شجاعی که میخوای همچین گوز ترسناکی و برای جایزه با خودت ببری. اینجا چیه؟ فکر کنم باید برگردم به سمت کلبه تا برم پیش آقا خرگوشه.
درست زدم. این دفعه نوبت آقا خرگوشه است تا ازش یه استخونه دیگه بگیرم. برام سواله که دارم استخونهای زنم رو جمع میکنم یا نه. نه، اگه استخونهای زنم بود میشناختمشون. هیچ وقت نمیتونم استخونهای اوه، شما همونو دیدین؟ و فکرم شاخص ولی آدم بود. اوچ، چه فکر خوبی که بریم تو حلقش، میگه نه؟ این سوراخ آقا خرگوش است؟ My father never liked my frequent trips into the forest. As a deterrent, he used to tell me tales of real wolves that roamed through the trees, hunting in packs and ripping apart any animal or human they encountered. To this day, I believe that the wolves were nothing more than the stories told by an overbearing parent because I never saw, heard, or sensed their presence. I think that's because the forest has always been a beautiful and peaceful place to me, exactly the way I imagine it from my books. Not the dangerous place I was told existed beyond the tree line. Every step I take deeper into the forest highlights its beauty, the sweet smelling flowers, the harmony of singing birds, the squirrels that jump skittishly from one tree to another, and even the insects that find their heaven amongst the varied planets. خب چیزی که خوندم به این معنا بودش که فکر کنم اینو سارا نوشته. باباش بهش گفته که توی جنگل چیزای خطرناکی مثل گرگاس، ولی اون باور نداشته تا اینکه یه روز از میون بوته ها یه صدای بدی میشنوه. وای چه خرگوش خوششتهایی. صداهای بدی میشنوه و فکر میکنه گرگن، ولی وقتی که جلوتر میره میبینه که چیز سفید مثل خرگوش قولاسا بوده. قراره خرگوشه رو احضار کنیم با یه دونه هویج. عالیه. اینجا میشیم تا آقا خرگوشه بیاد بیرون و منو بخوره. خرگوش از ضربان قلبم خوشم نمیاد. چشاشو میبینید؟ چشای زرد هیولاوارشو. خرگوش او در عوضش بهم یه استخونه دست داد. ممنون. من باید 6 تا استخون پیدا کنم، ولی خب فقط 3 تا هیولا اینجاست. یعنی چی؟ نکنه دارم چیزی رو جا میندازم. خیلی خوب، یه نوت دیگه. چه برایش داری؟ Go to the house. اول خندیده بعد ناراحت شده. باشه، من با کمال میل میرم به سمت کلبه. قرار اونجا همه هیله ها دور هم جمع شده باشن تا با خوشحالی گوشت منو با دندونای سردشون از هم بپاشن. او مترسک، سلام آقا. او ممنون. میتونم چاقوی دستتون رو بردارم؟ چراغو برات خاموش کردم. روز خوبی داشته باشی. آهان، همیشه تاریک شد. هی، چه خونه هست؟ من کدام گوریم؟ خیلی تاریکه. حس میزنم یه چیزی از پام منو کشید و برد یه جای دیگه و الان داره هوشیاریم بر میکرده. کسی خونه هست؟ چه دیدم برگرده؟ او دیدم برگشت. صدای خنده میاد. اصلا جایی که وایستم جای امنی نیستش. این یه جور مراسمه نه؟ برای احضار یه جور موجود یا قربانی دادن. زن من قربانی شده با بچم. اینطوری حدس میزنم. دوباره همون نقاشی.
صدای ترقه میاد. این دیگه شکفتیه. از قربانی یه جور گردباد اومده بیرون؟ شاید. یعنی این مراسم داشته خوب پیش میرفته و شیطان احضار شد. با قربانی که دادن و احضار کننده ها هر کدوم به طور فجیعی مردن. کلش کنده شد، به 3 تیکه تقسیم شد و اون 2 تای دیگه هم مردن. اینجا جایی که مراسم برگزار شده و اصلا جای امنی نیستش. خیلی خوب. من نمیتونم تکون بخورم. قراره منم قربانی بشم یا قراره بمیرم؟ صخره شبیه آدم. باشه؟ حالا چی؟ منو از بازی انداخت بیرون. همین؟ بازی تموم شد؟ بازی کرش کرد که منو انداخت بیرون. بگم اونم همین بودش. بازی خوبی بودش، محیط قشنگی داشت، موزیکش باحال بود و ترسناک. این حسو بهت منتقل میکرد که دارن نگات میکنن از بین درخت‌ها و تاریکی. داستانو به طور قشنگی بردش جلو، اینطور که بفهمی دقیقاً چی شده و همینطور هم نفهمی که چی شده. بهش 10 از 10 میدم. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، خیلی بهم کمک میکنه. به هر حال من سایرا هستم و شما رو توی ویدیوی دیگه خواهم دید. تا اون موقع خدافظ.